मु सुशांत आज्ञा को पुणी गोटे प्रश्न करुच्ची जोटा लेखिक पठे जहाँकि से भाविले जे कौन यही प्रकार भाव लेखिक पठेले से कौन करेंगे विरक्त हेबे एवं से कौन करेंगे भलो भलो भाषा कहबे। भाषा अर्थ कौन इंग्लिश भाषा नुहे उड़िया भाषा नुहे कुई भाषा नुहे किंतु ओरिजिनल भाषा जोटा कि यूट्यूब रे चलुची से भाषा किंतु मु सेही भाषा आज कहबी नाही किंतु जो शिक्षा मु आपण मान को रखा जाऊ 2:19 पद लिखा छी तो 2:19 रे से की शिक्षा देबो कोन कोटा जो कोठारे माने प्रकृत सत्य जे नाही जे कि सत्यता जानि नाही जे कि सत्य पुरुषर को अनुसरण करू नाही जे कि सत्य पुरुषर प्रति गमन करी नाही जे कि सत्य ईश्वर को अन्वेषण करू नाही से कि से कोन शिक्षा देबो तापर शिक्षा का नाही सेतिपय से कोनसी शास्त्र पाउ नाही से तांपक शास्त्र का नाही से मते पतर तंबु के ट्रेनिंग देई छथि किंतु मोर जने ट्रेनिंग देई छथि 3 वर्ष एवं तापर मु 5 वर्ष जने ईश्वर को सेवक सहित निजे निजर बाइबल कॉलेज करके बाइबल स्कूल करके हमें ट्रेनिंग देकी हमें ओडिशा सारा हम शिष्य मान को प्रेरण करियो ए प्रकार की भारत सारा छथि जे कि जने जाय कि कनाडा रे मध्ये छथि हमर शिष्य जो जो शिष्य को हमें ट्रेनिंग देथिलु जो शिष्य हम थारु ट्रेनिंग पाइछला जे कि हम थारु शिक्षा पाइछला से जाय कि कनाडा मध्ये सेवा कार्य करूथुंती एवं ए प्रकार भाबरे जे कि मोर डायरेक्टर जने अमेरिका रे छथि जे कि हेमंत कुमार तांडी एवं जे हमर मु जने मोर नुहे जे 7-8 जन मोर डायरेक्टर प्रथम मोर गुरु होतते बाइबल ट्रेनिंग देवाल को होतते झारसुगुड़ा जॉन पी ब्रिज एवं तापरे मोर आत्मिक जीवन रे अभिवृद्धि करी आगो को अग्रसर करी नेबाल को होतते सामुएल नायक एवं आ मु से जेहेतु सेठी चर्च न थिबारु मु सेठी पाख चर्चरे सहयोग बा सेठी जाई बसुतली से माने मोर पास्टर होथुंती जे कि सलमन राउत एवं मु तापरे आउ जने डायरेक्टर होथुंती जे कि दिलीप नायक बीसीएम मिनिस्ट्री एवं तापरे मोर आउ जने डायरेक्टर होथुंती जे दाऊद दिगार सर जे कि हमर चर्च ऑफ गॉड रोड माने ओडिसा को चिनी थी ताहा को देई एवं से चर्च ऑफ गॉड माने मुख्य लोक होतंती दाऊद आज्ञा एवं आउ मोर जने अथंती से होतंती जे हेमंत कुमार तांडी सर जे कि मते 1 वर्ष पाई तांकर अनाथ आश्रम चलेवा पाई आउ मते नियुक्ति देथिले एवं कि हमर सामुएल नायक सर को देई बा भाई को देई मु 4 वर्ष काल प्रभुंकर माने बाइबल शिक्षा शिक्षक मान पिला मान को केमते ट्रेनिंग दिया जाय तालीम दिया जाय कोन करा जाय सेतिरु मु शिक्षित कि मु शिखिवा सहित से मान शिक्षा देगा से सहित से माने वर्तमान पृथ्वी सारा माने जाय कि पहुंची छथि सेटारे से मान सेवा कार्य करू छथि से माने केवल ओडिसा सीमित नहंती जे कि जने कनाडा रे मध्ये छथि सेति मु पृथ्वी सारा धरू अछि से मध्ये हमर शिष्य छथि ए प्रकार भाबरे जे ईश्वर आम मान को देई आ अनेक गुडे कार्य करछंती करिके आसुछंती किंतु जो माने यीशु ख्रीष्ट को ताड़ना करंती निंदा करंती घृणा करंती से माने आज पर्यंत कौन सी लोक तिष्ठी नांती तिष्ठी रे नाही एही प्रकार की जे कि राजा को ठार आदेश पाइथिले जे ख्रीष्टान लोक मान ताड़ना करिया पाए से राजा लेखि देथिले जे तुम जाय कि ख्रीष्टान लोक मान ताड़ना करो बोल कि जेतेबेले प्रभु जीशु देखिले जे ए जो दंड देउछि ख्रीष्टान लोक मान को ये जो ख्रीष्टान लोक मान ताड़ना देउछि ये जो ख्रीष्टान लोक मान कष्ट देउछि असह्य हेलानी से मान सहिबार सीमा पार हे गेलानी आ अधिक सही पारिबे नाही तापर से कोन कोले दमस्क रास्ता ताकू पक्के देले घोड़ारू तापर ताकू कोन कोले धरिले तार आखि 3 दिन अंध होला परे से पचारते प्रभु तुम किए जीशु निजे कहले तुम जहा को ताड़ना करूछ मु सेही जीशु तेबे मु एबे कोन करबी से कहले तुमे कोन करिवो ता तुम दमस्क को जाओ जोटा कि प्रेरित माने 22 अध्याय 10 पद लिखा अछि से तो बुक आजिवो तापरे से जेतेबे
ଗଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଲେ ତାପରେ ସେ ମଣିଷ ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନର ବାଧ୍ୟ ହେଲି ନାହିଁ ତମେ ଯାହା କହୁଛ କୁହ ସେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆଉ ବହୁ ବିଦ୍ୟା ପାଗଳ କଲାଣି ଏଇ ମାନେ ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ପଢିଛି ପାଠ ପଢିଛି ଇଏ ମାନେ ପାଗଳ ହେଲାଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରାଜା କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇନି ମୁଁ ଠିକରେ ଅଛି ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ଅଛି ମୋ ଆତ୍ମାରେ ଅଛି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଅଛି ମୁଁ ସେଇଦିନ ଯୋଉଦିନ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଯୋଉଦିନ ମତେ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଦିନଠୁ ମତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରି ନାହିଁ ପ୍ରେରିତ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅତଏବ ରାଜନ ଆଗ୍ରିପ୍ପା ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦର୍ଶନ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ବହୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ପାଗଳ କରିଅଛି ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି 26 ମାନେ ପ୍ରେରିତ 26 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଆତ୍ମ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ପାଉଲ ତୁମେ ପାଗଳ ବହୁ ବିଦ୍ୟା ତୁମକୁ ପାଗଳ କରୁଅଛି ସେ ରାଜାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ରାଜା ସେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେତେବେଳକୁ ଠିଆ ହେଇକି ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଅସହ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ସେମିତି ଏଠି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ପାଗଳ କରିଅଛି ଜଣେ ମତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ମତେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟଗିରି ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଘର ନେଇଥିଲୁ ଯୋଉଟା କି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଥିଲା ନାୟକ ମନ୍ଦିର ସେ ନାୟକ ମନ୍ଦିର ହନର ପୁଅ ସେ ଆସିକି ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ MP ହେବି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି MP ହେଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ ମତେ ପଚାରିଲେ ମା ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ MP ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ସେବା କରିବେ ତାର ଟର୍ମ ହେଉଛି ଯେ 5 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲି ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ସେବା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କରିବେ ଯାବଜୀବନ ଆପଣ ସେମାନେ ସେବା କରିପାରିବେ ମୋ ବାକ୍ୟ ତ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ যেটাকি বরমপুরে গভর্নমেন্ট সর্ভিস করুলে তাকে ত্যাগ কলে এবং ভুবনেশ্বর যাই সেই ঈশ্বর সেবা কার্য করছেন তাঁর সেবা কার্য ভালরে চালছি এবং অনুষ্ঠান ভালরে চালছি সে বিশ্বজিৎ নায়ক আজ্ঞা এবং তাঁর সবু ত্যাগ কলে সমস্ত বিশ্ব ছাড়িলে ঈশ্বর ঠিয়া হলে ঈশ্বর আশ্চর্য ভাবে ব্যবহার করছেন সে মতো কথা কইলে যে দুই প্রকার লোক মানে ঈশ্বর নিকটক আসি থাকে গোটে প্রকার হচ্ছে অধিক শিক্ষিত লোক মানে এবং গোটে প্রকার হচ্ছেন অধিক মূর্খ মানে পাঠ পড়ি না কিন্তু এই দোর খন্ডিয়া অধা পাটুয়া অধা পড়ি অধা জ্ঞানী সে মানে ঈশ্বরকে গ্রহণ সহজে করবে না সেটি মধ্যরু ইয়ে জনে হচ্ছে মূর্খটা সে মানে কোন কৌতুক কোন লেখুচ্ছেন কোন করুচ্ছেন সেটা জানতে না সে জানতে না এইপাই এথিপাই যিশু যেতবে ক্রুশরে থিলে সেতবে গোটে কইলে যে প্রথম করে প্রভু এমানে কোন করুচ্ছেন তা জানতে নাই এমানে তুমি ক্ষমা কর आम परमेश्वर क्षमाशील परमेश्वर आम परमेश्वर जे आशीर्वाद करिया परमेश्वर आम परमेश्वर माने पाप को गणना करती नाही सेति जो भौणी से फोटो देते ये होती जीशु स्त्री बोल कि से भौणी दुख करतु ना आउ मु आमे समस्ते आमे पुरुष स्त्री समस्त होचु जे जीशु ख्रीष्टर संतान संतति एवं तांकर कन्या गुड़ाक से आमको विवाह करने माने द्वितीयागमन करेंगे से प्रस्तुत ना हो ताहले आमको विवाह करेंगे ना से स्वर्ग को जीवा पूर्व माथ्यू माने कहले जे माने 10 कन्या विषय से कहले जे 10 जन कन्या थिले सेति मध्यरु आउ 5 जनकर तेल सरीगला आव एवं आउ माने सुबुद्धि कन्या एवं निर्बुद्धि कन्या मान विषय से शिक्षा देले आमे से विषय आमे पाउछु जे माथ्यू 25 अध्याय 1 रु
10 ପଦ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 5 ଜଣ ନାହାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ 10 ଜଣ କିନ୍ତୁ ଆଉ 5 ଜଣ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ତେଲ ସରି ଯାଇଛି ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଉଛି ସେ କେବଳ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାଇ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 12 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ଲେଖାଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କଥା କହିବା କୌଣସି ଲୋକ ଯୀଶୁ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ ପୁଣି କୌଣସି ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ପାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଯାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଏବେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛି ମୁଁ କହିଅଛି ବା ପିତା ଯୋଉଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେଇ ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପିତା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ବା ମୋ ଦେଇ ଯୋଉଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଥାଅ ପ୍ରେରିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତୁମେମାନେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ ସେଥିରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଥାଅ କାରଣ ଜନ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେବ এই ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇଲେ ତାହେଲେ এই ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କୁ এই ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ ରାଜକୀୟ ଯାଜକୀୟ ବଂଶ ଆମେ ହେଉଛୁ ପବିତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଲେଖା ହେଉଛି ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଉନି ପୃଥିବୀ ସାରା ଲେଖା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଥିବା ସମୟରେ এই ବିଦ୍ରୋହ ବଂଶ এই ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ବେବିଚାରୀ ବଂଶ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦୁଷ୍ଟ ବଂଶ ଏବଂ ବେବିଚାରୀ ବଂଶ ଏବଂ ଯିଏ କହିଲେ ଯେ ବିଦ୍ରୋହ ବଂଶ ଏବଂ ମାନେ ଆମ ବାପ୍ତିଜିକ ଜହନ କହିଲେ ଯେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ এই ବଂଶ ଗୁଡାକ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବଂଶ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଆଇବୁ କୁହନ୍ତି ଆଇବ ହେବ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ଜହିରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକେ ଗମନ କରିଅଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ସେହି ପୁରାତନ ପଥ ଧରିବ ତୁମେ କ'ଣ ସେହି ପୁରାତନ ପଥ ଧରିବ ଏ ପୁରାତନ ପଥ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପଥ ଏ ପୁରାତନ ପଥକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯଦି ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଥ ବିଷୟ ଆମକୁ ଭଲରେ ଜଣା ଯେତିକି ପପୁ ପପୁ କହିଲେ ଯେ କାହା ବାରିରେ କ'ଣ ଫଳିଛି ଆମକୁ ସବୁ ଜଣା এই ମଣିଷ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହିବାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନା ଗଛ ଗଛ ଇନ୍ଦୁ ଇନ୍ଦୁ এই ଭାଷାଟା ତାର କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ନିନ୍ଦକକୁ ତମେ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସେ କ'ଣ କରିବ ସତର୍କ ଶିଖିବ ଆଉ ସେ ନିର୍ଭୋଧ ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ ଆଉ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କ ଦେଇ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ପୁରା କୁଟକୁଟା ଛେଚିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଆମ୍ବକୁ ଯେ ଛେଚିକି ଯୋଉ ମାନେ ଦୋଳିକି ସେଟା ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ এই ମଣିଷ ତା ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଲାଗିଛି ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର କଥା ପାଳନ କରନ୍ତି ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ ମସ୍ତକ ହେବେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ହେବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 28 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମସ୍ତକ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାଳନ କରିବେ
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା ଲୋକମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସେ ତାକୁ କଲେ ହୋ ହଲା ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ରଖିବି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା ଯାହାକି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧାରେ ସେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏ ଗାଲ ଦେଖେଇକି ସେ ଗାଲ ସେଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହାଶୟଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦିଅ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ ତାର ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଦେଇଅଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଉତ୍ତର ଦେଖିବେ ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।